అందరికీ నమస్కారం. వేదిక్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ కి స్వాగతం. సో నిన్న క్లాస్ లో మనం ఏం చూస్తామండి, బేస్ మల్టిప్లికేషన్, నంబర్స్ నియర్ బై బేస్, నంబర్స్ నియర్ బేస్ మల్టిప్లికేషన్. సో నిన్న కంప్లీట్ చేసినవి ఏంటంటే బేస్ 10, బేస్ 100 చూసాం, బిలో బేస్ 10 అండ్ అబోవ్ బేస్ 10, బిలో బేస్ 100 అండ్ అబోవ్ బేస్ 100. సో విల్ డూ, just for revision, we'll do one more exercise for below base 100. Below base 100 ఇంకొకటి చూడండి, గుర్తుంది కదా. బేస్ 100 ఎంత లెస్ ఉందండి, -13, ఇక్కడ -3. సో యూ హ్యావ్ టు డూ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. ఈ క్రాస్ అయిన పర్లేదు, ఈ క్రాస్ అయిన పర్లేదు. 87 - 3 లేదా 97 - 13. సో బోత్ విల్ గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్, రెండు ఒకటే రిజల్ట్ ఇస్తాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏది ఈజీ అంటే 87 - 3 చేయడం ఈజీ. 87 - 3 వచ్చేసి 84, అండ్ ఆఫ్టర్ 84 వీ నీడ్ 2 digits. 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 2 digits కావాలి. ఆ 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి? 13 3s are 39. ఓకే, 8439, దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 79 and 98. బేస్ ఈస్ హౌ మచ్? 100. ఎంత లెస్ ఉంది ఇక్కడ? 21 లెస్. ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉందండి? 2 లెస్. I'll do in this way. ఇలా చేద్దాం. 79 - 2 is 77, and after 77 we need 2 digits. So ఆ 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి అంటే 2 into 21 తో ఫిల్ చేయాలి. 2 21s are 42. ఓకే, 21 double is 42. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బేస్ ఎంత? 100 బేస్. ఎంత లెస్ ఉందండి ఇక్కడ? -2. ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉంది? -7. దెన్ సి 93 - 2 is how much? 91. After 91 we need 2 digits. 2 7s are 14, 1 and 4. Okay, next 100 base. ఎంత లెస్ ఉంది? 6. How much is less here? 5. Do any crosswise operation. So 95 - 6 or 94 - 5. 94 - 5 is 89. After 89 we need 2 digits. Our 2 digits then to fill cheyali. 6 5s are 13. So fill cheyali 30. 8930. Next see 96. 100 base. So how much is less here? 4. Here how much is less? 4. So do any crosswise operation. 96 - 4 is 92. After 92 we need 2 digits. Our 2 digits then to fill cheyalandi. 4 4s are 16. Okay, 9216 is the answer. Next 100 base. ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉందండి? 12, -12, and here how much is less? -4. Do any crosswise operation. I am doing in this way. 88 - 4 is 84. After 84 మనకి 2 digits కావాలి. 12 4s are 48. So 8448, that is the answer. Next 89 base is how much? 100. 89 means -11. ikkada -2. Do crosswise operation. 89 - 2 is 87. After 87 we need 2 digits. So 11 2s are 22. That is the answer. Okay, next see 93. 100 is the base. How much is less? 7. Here how much is less? 4. Do any crosswise operation. I'm doing in this way. 93 - 4 is 89. After 89 we need 2 digits. 7 4s are 28. 2 and 8. Okay, next 93 and 99. Base and 100. How much is less? 7. Here how much is less? -1. Yeah. Do any crosswise operation. ఇలా చేస్తున్నానండి. 93 - 1 is 92. After 92 we need 2 digits. So 1 7s are 7 only, but we are getting a single digit. Single digit వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? 0 తో డబుల్ డిజిట్ గా మార్చొచ్చు. బిఫోర్ నంబర్ 0 పెట్టేస్తే డబుల్ డిజిట్ అవుతుంది. 9207. That is the answer. Right? Next to see 97 is how much less? 3. 97 - 3. So take any
crosswise operation. 97 minus 3. Both the cases it is 97 minus 3. Okay. So 94. After 94 we need 2 digits. But 3 3 is a 9 is a single digit. Make it as double digit by placing 0. 9409. That is the answer. Next see. 96 is how much less than base? Base is 100. 4. 67 is how much less? Gap is somewhat more, right? So 67 is how much less? 33. And now see, do any crosswise operation. I am doing in this way because this is easy. Instead of అంటే 96 నుంచి 33 subtract చేసేది అంటే 67 నుంచి 4 subtract చేయడం easy. 67 minus 4 is 63. After 63 we need 2 digits. ఆ 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 33 4 times ఫిల్ చేయాలి. 30 4s 120, 3 4s 12, 120 plus 12 వచ్చేసి 132. బట్ మనకు కావాల్సింది 2 digits మనకి 3 digits వస్తున్నాయి కాబట్టి 1 ని బ్యాలెన్స్ చేయండి. 1 3 2. ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజల్ట్ ఎంత? 6432. ఓకే. అండ్ see one more. Base is 100. How much is less? 5. Here how much is less? Minus 25. Okay. Take any crosswise operation. ఇలా చేస్తున్నాను. 75 minus 5 will be 70. After 70 we need 2 digits. ఆ 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి? 5 into 25 తోటి. 25 5 is 125. 1 ఇక్కడ 2 and 5. So finally answer వచ్చేసి 7125. Okay. See M somewhat different. Here ఏ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ రిజల్ట్ వస్తుందో చెప్పాలి. ఎలా చెప్పొచ్చండి? ఒకటి ఫస్ట్ 2 digits అండ్ తర్వాత 2 digits అన్నమాట. ఓకే. 2 numbers ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 77 రావాలి. యాక్చువల్గా బేస్ 100 తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఎంత లెస్ ఉంది? 11 లెస్ ఉంది. ఇక్కడ ఎంతతో మల్టిప్లై చేస్తే 77 వస్తుందండి? 7. సో 100 కి 7 లెస్ ఎంత? 93. ఓకే. సో ఆన్సర్ ఈస్ 93. క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఎంత ఉండాలి అంటున్నాడు. ఎలా చేసాం అనేది అర్థమైందా? 100 బేస్ ఇక్కడ 11 అండి. 11 ని ఎంతో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 77 వస్తుందో అది ఇక్కడ పెట్టేసేయండి 7. సో అంటే -7 చేయాలి బేస్ కి. అప్పుడు ఈ నెంబర్ అనేది వస్తుంది 93. ఓకే. నెక్స్ట్ అబోవ్ 100 చూద్దాం. అబోవ్ బేస్ 100. సి ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది? ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అండి. +7. బేస్ ఇస్ 100. ఇక్కడ ఎంత ఎక్స్ట్రా? +4. క్రాస్ వైజ్ తీసుకుంటే 107 + 4 కానీ 104 + 7 కానీ రెండు ఒకటే రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. 107 + 4 is 111. ఆఫ్టర్ 111 we need to reserve 2 positions ఎందుకంటే బేస్ లో 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 2 positions దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 7 4s 28. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. 11128. సో 11,128. Next example. 107 is how much more by base? 7. 108 is how much more by base? 8. Do any crosswise operation. 108 plus 7 is 115. 115. After 115 we need 2 digits. 2 digits then to fill chali 7 8s. Okay. 56. Next. 133 base is 100. How much is extra? 3 extra. Sorry, 33 extra. ఇక్కడ ఎంత ఎక్స్ట్రా? 3 extra plus 3 extra కాబట్టి ప్లస్ అన్నమాట. డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. ఇలా చేస్తున్నానండి. 113 plus 3 136. 136. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ 2 digits కావాలి. ఆ 2 digits ఎలా వస్తాయంటే ఇవి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 33 3s 99. 9 and 9. ఓకే. నెక్స్ట్ base is 100. How much is extra? 2. ఇక్కడ ఎంత ఎక్స్ట్రా? 4. ఇలా తీసుకుంటున్నాను. 104 plus 2 is 106. After 106 we need 2 digits. But we are getting only single digit. చూడండి 4 2s 8 only. But make it double digit by placing 0.
08. Okay, next base is 100. How much is more? Plus 23. ikkadanta plus 2. So ila chestunanu. 123 plus 2 is 125. After that we need 2 digits. Aa 2 digits ala vastayi, ivi rendu multiply chestam. 23 2s are 46. Okay, next base is 100. How much extra? 71. Okay, ikkada enta extra? 1 extra. So ikkada 71 అయినందుకు ఇక్కడ 1 అవడం మనకి చాలా ప్లస్ పాయింట్ అని చూడండి. 171 plus 1 is 172. After 172 we need 2 digits. ఆ 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి? 71 తోటి. So that's why it is 71. ఇలా 71 1 into 71 71. Okay, సో సేమ్ ఇలాంటి నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ కి మన దగ్గర ఇంకొక టెక్నిక్ కూడా ఉంటుంది. 101 102 1001 ఇలాంటి నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ మన దగ్గర వేరే టెక్నిక్ కూడా ఉంటుంది. అది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళా చెప్తాను. ఓకే, అది ఇంత ప్రాసెస్ కూడా లేకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తేలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ G, base is 100. nth extra 3. ఇక్కడ 11. 111 plus 3 is 114. After 114 2 digits కావాలి. ఆ 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 3 into 11 33. Okay, next 100 base. nth extra 25. ఇక్కడ nth extra 5 extra. Do any crosswise operation. 125 plus 5 is 130. After 130 మనకి 2 digits కావాలి. ఆ 2 digits ఎలా వస్తాయి? 25 5s. 25 5s 125 కదా సార్. సో అప్పుడు ఇక్కడ 1 2 5 బ్యాలెన్స్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి? 13125. ఓకే, ఇవి రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయి 13125 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 103. base కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా? 3. ఇక్కడ ఎంత ఎక్స్ట్రా? 3. క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. 103 plus 3 is 106. After 106 we need 2 digits. ఆ 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి? 3 3s are 9 సింగిల్ డిజిట్ కదా, 09. ఓకే, నెక్స్ట్ 111. 100 is the base plus 11. ఇక్కడ కూడా plus 11. ఓకే, యాడ్ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేట్ చేయండి. చెప్పండి. 111 plus 11 is 122. After 122 we need 2 digit number కావాలి. ఆ 2 digit దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 11 into 11 తో ఫిల్ చేయాలి. 11 11s are 121. 1 ఇక్కడ 2 1. సో ఫైనలీ ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 2 3 2 1. ఓకే, సో మీరు 111 మల్టిప్లికేషన్ చూసి అయినా చేయొచ్చు. ఎనీ నంబర్ ఇంటూ 111 ఆ టెక్నిక్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను 111 కి స్క్వేర్ చేయడం ఎలా అనేది చెప్తాను. అది ఇంకా బెస్ట్ ఉంటుందండి. డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాసేసేయచ్చు అనమాట. 1 2 3 2 1 అనేది డైరెక్ట్ గా రాసేసేయచ్చు అనమాట. అది అక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ 100 బేస్ ప్లస్ 62. ఇక్కడ ప్లస్ 2. 162 plus 2 is 164. After that we need 2 digits. 62 2 times 62 double అనమాట. 60 double 120, 2 double 4 124. So 1 ఇక్కడ 2 and 4. So finally answer వచ్చేసి 16524. Okay, next 100 base plus 13. ఇక్కడ plus 5. Crosswise operation. 113 plus 5 is 118. 113 plus 5 is 118. And after that we need 2 digits. 2 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి? 13 5s. 10 5s are 50. 3 5s are 15. 15 plus 5 sorry 15. 50 plus 15 65. డైరెక్ట్ గా మీకు టేబుల్ తెలిస్తే 13 5s are 65 అంటే అలాగే రాసేయచ్చు. See question number M, like in the previous example exercise. ఇందాక కూడా ఇలాంటిది ఒకటి చేసామండి. below 100, ఇక్కడ above 100. ఏం చేద్దామంటే 100 బేస్ కదా, ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది? ఇక్కడ 3 ఎక్స్ట్రా ఉంది. మనకి లాస్ట్ 2 digits అనేది దీంతో ఫామ్ అయింది. ఓకే, 3 కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే 15 వస్తుంది? ప్లస్ 5 చేస్తే, అంటే 100 కి 5 యాడ్ చేస్తే వచ్చే నంబర్ అన్నమాట. ఓకే, మన నంబర్ అంతా ఇప్పుడు 105. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే. సో లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద బిగ్గర్ బేసెస్. ఇంకా పెద్ద బేసెస్ కి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి,
యా ఇక్కడ బేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి 1000 ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేస్తే 10,000 ఉంది, 1 lakh కూడా ఉంది, 1 lakh కూడా ఉంది. 1000, 10,000 అండ్ 1 lakh బేసెస్ తోటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. రెడీ? ఇవన్నీ కూడా బిలో బేస్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. చూడండి 998 అండ్ 667 బేస్ ఎంత తీసుకున్నాం 1000. ఓకే, ఎంత లెస్ ఉంది ఇక్కడ, ఎంత లెస్ ఉందో కావాలంటే మీకు ఒక టెక్నిక్ తెలుసు అండి మీకు ఆల్రెడీ. ఎక్కడ చూసాం ఈ టెక్నిక్? 1000 minus 667 using Nikilam. Okay, all from 9 and last from 10. Last one we have to subtract from 10. 10 minus 7 is 3 and ఈ రెండింటిని 9 లోని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 9 minus 6 is 3, 9 minus 6 is 3, మొత్తానికి 333 అన్నమాట. సో 333 ప్లస్సా మైనసా? లెస్ ఉంది కాబట్టి -333. ఓకే, నెక్స్ట్ 998, how much is less by base 2? సో do any crosswise operation. ఇలా చేస్తే బెటర్, ఇలా ఇది బెటర్. 667 minus 2 is 665. After that we need how many digits? 3 digits, because base లో 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 3 digits అనేవి రిజర్వ్ చేయాలి. ఆ 3 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి అంటే ఈ నంబర్స్ తోటి, అంటే 333 into 2 తోటి ఫిల్ చేయాలి. 333కి into 2 చేస్తే 666 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఎంత? 6665666. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ బి కి బేస్ ఎంత? 1000. ఓకే, ఎంత లెస్ ఉందంటే మనం అది రూల్ ఉపయోగించవచ్చు కదా, నిఖిలం. లాస్ట్ ఫ్రమ్ 10, 10 minus 8 is 2, 9 minus 6 is 3, 9 minus 7 is 2, 232. సో -232. ఇక్కడ ఎంత లెస్? -3 లెస్. సో డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. ఇలా చేస్తున్నానండి. 768 minus 3 will be 765. After 765 we need 3 digits. ఆ 3 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 232 into 3 తో ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, సో 2 3s are 6, బట్ నెక్స్ట్ అనేది క్యారీ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 7. 3 3s are 9. సారీ, నెక్స్ట్ క్యారీ రాదు కదా. 2 3s are 6 ఓన్లీ. సో క్యారీస్ ఏం రావు కాబట్టి డైరెక్ట్ చేసేసేయండి. 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 2s are 6. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సి చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ సి. బేస్ ఎంత? 1000. ఓకే, హౌ మచ్ ఇస్ లెస్? -11. ఇక్కడ ఎంత లెస్? -2. ఓకే, డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. ఇలా చేస్తున్నాను. 989 minus 2 is 987. Okay, after that we need 3 digits. ఆ 3 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 11 2s తోటి. 11 2s 22 ఓన్లీ, బట్ మనకి 3 digit నంబర్ కావాలి అంటే 022. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. మీరు జస్ట్ ఊహించుకోండి మీరే, ఈ నంబర్స్ ని నార్మల్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్ లో చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? సో చాలా టైం పడుతుంది. అదే ఈ నంబర్స్ ని క్యాలిక్యులేటర్ లో టైప్ చేసే టైంలో మన దగ్గర ఆన్సర్ రెడీగా ఉంటుంది కదా. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ పెరుగుతుంది. నేర్చుకోవడం ఇలా, ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీడ్ పెరుగుతుంది. వితౌట్ రైటింగ్ దట్ రఫ్ వర్క్, ఆ రఫ్ వర్క్ ఏం రాయకుండానే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. డైరెక్ట్ గా ఎలా చేయొచ్చు ఒకసారి చూడండి. ఒక నంబర్ ఎంత లెస్ ఉందో డైరెక్ట్ ఇంకో నెంబర్ లోని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రతి క్వశ్చన్ కి నేను ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉంది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా. అలా కాకుండా ఈ నంబర్ లో ఎంత లెస్ ఉందో అది దీంట్లోంచి లెస్ చేయండి, లేదా ఈ నంబర్ ఎంత లెస్ ఉందో అది దీంట్లోంచి లెస్ చేయండి. డైరెక్ట్ ఇది వచ్చేస్తుంది వితౌట్ రైటింగ్ దట్, అది రాయకుండానే. ఆ తర్వాత 3 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే ఆ లెస్ నంబర్స్ తోటి. సో ఇక్కడ కూడా బేస్ అంతా 1000. ఎంత లెస్ ఉందండి? యూజ్ నిఖిలం సూత్రం. లాస్ట్ ఫ్రమ్ 10, 10 minus 5 is 5, 9 minus 8 is 1, 9 minus 8 is 1, 115 మైనస్ ఉంది. ఇక్కడ ఎంత మైనస్ ఉంది? 3 మైనస్ ఉంది. డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. 885 minus 3 is 882. After that we need 3 digits. ఆ 3 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 115 3 times తోటి ఫిల్ చేయాలి. 300 plus 30 plus 15. 30 plus 15 45. 345. 345. Split and merge. 100 times 3, 10 times 3, 5 times 3. మూడింటిని యాడ్ చేశాను. 345. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
బేస్ అంతా ఇక్కడ కూడా 1000. ఓకే, హౌ మచ్ ఇస్ లెస్ డైరెక్ట్ చేద్దాం. నిఖిలం 10 minus 3 is 7, 9 minus 8 is 1, 9 minus 8 is 1, మైనస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ అని చెప్పేసి -2 1 ఇలా చేస్తున్నాను క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. 883 minus 2 is 881, 881. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ 3 digits. ఆ 3 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 117 2 times తోటి, అవునా? 100 2 times 200, 17 2 times 34, 234, 2 3 4 234. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ చూడండి. ఎఫ్ కూడా బేసిస్ 1000 బెటర్. ఓకే, బిగ్గర్ నెంబర్ అబోవ్ బేస్ ఆలోచించండి, కానీ బిలో స్మాలర్ నెంబర్ అబోవ్ బేస్ ఆలోచించండి. స్మాలర్ నెంబర్ అబోవ్ బేస్ అంటే 500 కూడా అనొచ్చు, అవునా? సో 998 కి అబోవ్ బేస్ వచ్చేసి 1000 అనమాట. యా, ఇక్కడ నిఖిలం అప్లై చేయండి. లాస్ట్ ఫ్రమ్ 10 3 అండ్ 9 minus 6 3 అండ్ 9 minus 4 5, 533 లెస్ ఉంది, మైనస్ అనమాట, -533. ఇక్కడ ఎంత -2. డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్ చెప్పండి. 467 minus 2 is 465, 465. ఆఫ్టర్ దట్ 1 2 3 digits ఫిల్ చేయాలి. ఆ 3 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి అంటే 553 2 times తో ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, 500 2 times 1000, 33 2 times 66, 1066. 1066 లో మీకు 3 digits 4 digits ఉన్నాయి, కాబట్టి ఏం చేయాలి? 1 ఇక్కడ, 066 ఇక్కడ. సో ఆన్సర్ రాస్తే 466066. That is the answer. 466066. Okay. Next example. Base is 1000. Okay. ఎంత లెస్ ఉంది? -9. సారీ, -109. రైట్. నిఖిలం సూత్రం అప్లై చేయండి, మీకు అసలు ఏ డౌట్ ఉండదు. 10 minus 1 is 9, 9 minus 9 is 0, 9 minus 8 is 1. సో ప్లస్ కాదు, మైనస్. యా, -109. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 989 అంటే మనకు తెలిసిన నంబరే కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తాను. 11. యా, చెప్పండి క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. ఇలా చేస్తున్నాను. 891 minus 11 వచ్చేసి 880. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ 3 digit నంబర్. ఆ 3 digits ఎలా రావాలి? ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే రావాలి. ఓకే, 1199. ఓకే, 100 11 times plus 9 11 times అనమాట. 1199. దిస్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేషన్. సో దీంట్లో 1 ఇక్కడ పెట్టేసేయండి, 199 ఇక్కడ రాయండి. సో ఫైనల్ గా ఆన్సర్ రాస్తే 881199. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. 8000 and 9000 లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే 10,000 is the base. ఓకే, 10,000. జస్ట్ సెకండ్. 10,000 consists of 4 zeros. Okay, yeah, do that. Nikhilam, 10 minus 8 is 2. After that 9 minus 8 1, 9 minus 8 1, 9 minus 8 1. సో అంతా లెస్ కాబట్టి మైనస్. నెక్స్ట్ 9996 అంటే ఇది మనకు తెలిసిందే, డైరెక్ట్ గా -4. ఓకే, డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్. 4 8s 8888 -4 will be 8884. After that we need 4 digits, అవునా? బికాస్ 10,000 consists of 4 కదా, అందుకని ఆ 4 digits ఎంతో ఫిల్ చేయాలంటే 1112 4 times అనమాట. డైరెక్ట్ గా క్యారీ అని రాదు కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసేసేయండి. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8. This is the answer. 888 okay. Next 6,000 and 9,000 means 10,000 is the base. Okay, 6,000 is how much? 6,999 is how much less అంటే మనం దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. నిఖిలం అప్లై చేయండి. 10 minus 9 is 1, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 9 minus 6 is 3. మైనస్ అనమాట, 3001. ఇక్కడ ఎంత లెస్? ఇది డైరెక్ట్ చెప్పేసేయచ్చు, -3.
6,999 minus 3 is 6,996. అవునా? దాని తర్వాత we need 4 digit. ఆ 4 digit దేంతో ఫిల్ చేయాలి అంటే 3001 ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత? 9003 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత అండి? 90,000 లోకి వెళ్ళిపోయిందండి. అంటే ఇక్కడ బేస్ ఎంత? ఎస్, 1 lakh is the base. Okay, 1 lakh consists of 5 zeros, means we have to reserve 5 positions. Okay, yeah, చూడండి, నిఖిలం అప్లై చేద్దాం డైరెక్ట్ గా, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. 10 minus 9 1, 9 minus 0 9, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0 9, 9 minus 9 is 0. అంటే 9091 is less. 9091 is less. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్ చెప్పేసి అనుకుంటా, -6 అని చెప్పేసి. ఓకే, సో క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్ చేయాలి, ఇలా చేస్తున్నాను. 90909 minus 6 will be 90903 అవుతుంది. After that we need to reserve 5 positions, 1 2 3 4 5. ఆ 5 positions దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 90901 into 6 తో ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. లేదా 1 digit మల్టిప్లికేషన్ మనకు తెలుస్తుంది కదా, 9091 into 6. యా, 9 6 are 54, 9 0 times 0, 9 6 are 54, 9 6 are 9 1s are 9. So 5 4 5 4 6. 5 4 5 4 6. That is the answer. Okay. Next example. ఇక్కడ ఎంత? 78,000 and 99,000 means 1 lakh base. 1 lakh consists of 5 zeros, means we have to reserve 5 positions. ఇక్కడ ఎంత లెస్ ఉందనే చూడండి. 10 minus 9 is 1, 9 minus 8 is 1, 9 minus 9 0, 9 minus 8 1, 9 minus 7 2. ఇది లెస్ కాబట్టి మైనస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది మనకు తెలిసిందే డైరెక్ట్ గా -3 అన్నమాట. సో డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్, ఇది చేస్తున్నానండి. 78989 minus 3 will be 78986. After that we need 5 digits. ఆ 5 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలి? ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి. ఇక్కడ ఏం క్యారీ రాదు కాబట్టి డైరెక్ట్ చేసేసేయండి. 2 3s are 6, 1 3s are 3, 0, 1 3s are 3, 1 3s are 3. ఎస్ సార్. సో అది యాక్చువల్ గా నిన్న చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న నంబర్స్ కి చేసాం, బిలో బేస్ 10. సో 9 into 7 is how much, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి. అక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అనమాట, ఏమని అంటే డోంట్ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచించకండి, అప్రోచ్ గమనించండి అని చెప్పేసి. ఆ అప్రోచ్ తెలుసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ కూడా ఇంత సింపుల్ గా అయిపోతుంది చూడండి ఆన్సర్. ఎస్ సార్. ఎస్. See the next example. Next and last example. 9,000 and 9,000 means 10,000 is the base. 10,000 is the base. 10,000 consists of 4 zeros. ఎంత లెస్ ఉందో చూద్దాం. 10 minus 6 4, 9 minus 7 2, 9 minus 8 1, 9 minus 9 0. మొత్తానికి 124 లెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చెప్పేసేయచ్చు -2 అని. సో డూ ఎనీ క్రాస్ వైజ్ ఆపరేషన్, ఇలా చేస్తున్నాను. 9876 minus 2, 9876 minus 2, 9874. Okay, after that we need 4 digits. 4 digits దేంతో ఫిల్ చేయాలంటే 124 into 2 తోటి. 124 into 2 డైరెక్ట్ చేసేసేయచ్చు, 248 అని. బట్ 248 అనేది 3 digit నంబరే కదా, 0248. దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఈరోజు ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే లార్జ్ బేస్ నంబర్స్, బిలో లార్జ్ బేస్ నంబర్స్ చూసాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అబోవ్ లార్జ్ బేస్ నంబర్స్ చూద్దాం. దాంతో పాటు పర్ఫెక్ట్ బేస్ కాకపోతే, అంటే 10 పవర్స్ కాకుండా వాటి మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి కదా, 200 300 2000 3000 2 lakh 5 lakh ఇలాంటి నంబర్స్ బేస్, అవి కూడా ఎలా చేయాలో చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సో ప్రాక్టీస్ వెల్, ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ మన గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో జాయిన్ అవ్వండి, కింద లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను డిస్క్రిప్షన్ లో. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఏ రోజు ఆ రోజు క్లాస్ అనేది మీకు అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది, PDF క్లాస్ PDF అండ్ హోంవర్క్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.